वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वअन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खुज़ुल अताअ मा दाम अताअन फ़इज़ा सार रिश्वतन फ़िद्दीन फ़ला तअख़ुज़ूहु अला इन्न रहल इस्लाम दाइरा फ़दूरू हैथुमा दारल किताब फ़इन्नल किताब वस्सुल्तान सयफ़्तरिक़ान वसयकूनु अलैकुम उमरा इन अताअतुमूहुम अदल्लूकुम व इन असैतुमूहुम क़तलूकुम क़ालू फ़कैफ़ नस्नअु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कमा सनअ अस्हाबु ईसा इब्न मरियम नुशिरू बिल मनाशिर व हुमिलू अलल ख़शब मौतुन फ़ी ताअतिल्लाहि तआला खैरुम मिन हयातिन फ़ी मासियतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज अच्छा। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरू में ख्वाजे यसरब की हुर्मत पर खुदा शाहिद के कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही ताहा वही यासी वही फुरका वही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ टोल पशौक मोहब्बत सरू अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुहतरमुल मकाम, गिरामी कदर सदर महफल द जमीयत उलमा इस्लाम यूनियन कौंसिल इले अमीर साहब जनाब सैफुल्लाह साहब, द जमीयत उलमा इस्लाम यूनियन कौंसिल इले जनरल सेक्रेटरी मौलाना सिराजुद्दीन साहब, पदे महफल की तशरीफ फरमा द जमीयत उलमा इस्लाम जिल्ली जनरल सेक्रेटरी मौलाना सईदुर रहमान मुफक्किर साहब, सेक्रेटरी इत्तलात जनाब आरिफुल्लाह साहब, जनाब जौहर अली खान एडवोकेट, जमा जुड़गवाड़ी जिज़द हर मशर पनामो बांध शुक्रिया अदा कमानुमी वाखलम। वक्त मुख्तसर दे अखलक मतल की वाई सद जमी माजी गरे दे नुदी वजना जद टोल जिल्ली और द तहसील कायदीन और ब्याद यूनियन कौंसिल इले द शीजो मैरी द नवी कली तालिबाबाद द अनगापुर द लंडई द इले द गिर चापेरा मुख्तलिफ महल्लों द कलो न तशरीफ राउडन की द जमीयत उलमा इस्लाम कारकुनानो और जिम्मेदार मलगरू इंतहाई शुक्रिया अदा कौम और शाबाश वर कौम खराज तहसीन पेश मौलाना सिराजुद्दीन साहब था और जमुंद इले अमीर जनाब सिराज साहब था और सैफुल्लाह साहब था और टोल इंतजामिये था चहगुई द शेडोल मुताबिक नन दखपलो बुनियादी कारकुनानो द यूनियन कौंसिल पसद हबान दासी वाजीम इज्तिमा मुनाकद कड़ा। जमा मुहतरम उरुन मुंगा उतासु टोल द जमीयत उलमा इस्लाम सरा
وابسته کارکنان او ذمہدار یو. جمعیت علماء اسلام په دې ملک یو سیاسي قوت دی. مونږ په جمهوریت سره او په جمهوری انداز سره او په پارلیمان سره او په پارلیمانی قوت سره په پاکستان کې د دوو مقاصدو لپاره لګیا یو. مونږ کو جلسه کو، مونږ کو جلوس کو، مونږ کو احتجاج کو، مونږ کو درنور کو، مونږ کو الیکشن کو، مونږ کو اسمبلی ته ځو. زمونږ مخې ته دوه مقاصد دا پراته وي. اولین مقصد دا چې الله رب العالمین مونږ له یو ښکلی همګیر نظام د قرآن کریم په شکل کې راکړی دی، او دا ملک چې آزاد شوی دی نو هم د هغې قرآني نظام په بنیاد باندې آزاد شوی دی او د دغه مقصد دپاره آزاد شوی دی. دا نه چې زمونږ د فرنګي چهره بدې شوله، زمونږ د هغه د نظام سره اختلاف و. نو مونږ چې سیاست کوو، مونږ چې منډې ترړې وخو، زمونږ اولین مقصد دا دی چې د الله په ځمکه د الله رب العالمین پاک او صاف اسلامي نظام نافذ شي. او دا مونږ د دې وجې نه کوو چې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د هر کلمه گو مسلمان نه چې کله د اسلام د انفرادي احکامو تپوس کوي، نو الته به د اسلام د اجتماعي نظام متعلق هم الله د هر مسلمان نه تپوس کوي چې تا زما د قرآن د هغې حکمونو دپاره کوشش کړی، کوم حکمونه چې ما د حکومت او د ریاست او د معیشت او د اقتصاد دپاره قرآن کریم کې نازل کړو. مونږ د میدان محشر د هغې سوال د جواب ورکولو دپاره نن خپل ځوانۍ، خپل عزتونه، خپل سپینې کپړې دا هر څه په داو باندې لګولې دي. مونږ ته پته ده چې دا ډېره پرخار وادي ده، مونږ ته پته ده چې دا د پروپیګنډو نه ډکه وادي ده، مونږ ته پته ده چې په دې کې د ډېر لویو ښکرولو سره ښکرې جنګول راځي. او دا هر څه راته قبول دي د الله رب العالمین د دین دپاره. زمونږ ځواني مونږ له الله راکړې، زمونږ ژوند مونږ له الله راکړې، زمونږ مال مونږ له الله راکړې، او کم مال او کم ژوند او کومه ځواني او کومه خوله او کومه وینه چې د الله په دین کې ولګېده ضایع نه شوله، افضول نہ دتلے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے. شہید چکل خپل روح اللہ تور کی نو اللہ فرمائی تمڑ نے تجوندے تا خپل ژوند مال را کړی دی، ما تعالی دایمي حیات درکړلو. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے. دا ځواني دی باقی شوا، دا خوله دی باقی شوا، دا مال دی باقی شو، دا وقت دی باقی شو، دا جان دی باقی شو. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. زما محترم ورونو، مونږ او تاسو په خپل مهنت او جدوجهد باندې مکلف یو. زمونږ نه مخکې لوی اولیاء په دې صف کې ژوند یې تیر کړی دی. پاکستان کې اسلامي نظام نافذ نشو، ناکام نه دي تلي، کامیاب تلي دي. تاسو په نتایجو نه یو مکلف، مونږ او تاسو په خپل مهنت باندې مکلف یو، په خپل کوشش باندې مکلف یو. د یو سړي په وس کې خپل کور دی، د یو سړي په وس کې خپل خاندان دی، د یو سړي په وس کې روح کلی دی چې څومره پورې د ده وس رسیږي دومره ضروري ده چې دی د علماو دا سیاسي قوت مضبوط کی، دا مستحکم کی، او د الله د دین د نفاذ دپاره دا جدوجهد دا قوي کی. مونږ په دې مکلف یو. زما محترم ورونو، اذانونه شروع شو. دې مسجد کې چې اذان کیږي ان شاء الله مونږ به وقفه کوو او بیا به مونږ په جمع باندې کوو ان شاء الله. او لکه څرنګه چې زمانه وړاندې مولانا سراج الدین صاحب خبره وکړه، نو پرون چې کومه دردناکه واقعه راغلې ده د هغې دردناکې واقعې خلاف، او بیا په فرانس کې چې د نبی علیه السلام کوم توهین او ګستاخي شروع ده د هغې خلاف به
15 منټو لپاره مونږ د روډ ته وځو، هلته تقریر نه کوو، صرف ستاسو نه 2 قراردادونه به منظور کړو، دعا به وکړو، د خپلو مشرانو په هغې احکاماتو باندې به عمل درآمد وکړو. زما محترم ورونو، زمونږ د سیاست اولین مقصد هغه د الله په ځمکه د الله نظام نافذ کول دی. زمونږ او ستاسو په اجلاس کې شرکت کو دا په خلوص نیت سره وي، نو زمونږ اولیاء او اکابر او علما مونږ ته درس راکړی دی چې دا په عبادت کې شمارېږي. دا موجوده د دې جلسې دا ناسته دا عبادت دی. زمونږ او ستاسو په کوم سیاسي عمل کې چې د خپلو مشرانو په هدایاتو سره مونږ شریکېږو، مونږ د عبادت په نیت باندې په هغې کې شریکېږو، او عبادت نه افضل ترین عبادت په نیت باندې مونږ شریکېږو. او دویم مقصد د جمعیت علماء اسلام د مخلوق خدا خدمت کول دی. چې په کوم ځای کې زما وس رسیږي، کو ما سره اختیار شته دی، نو د اختیار د لاندې خدمت، او کو اختیار را سره نشته دی، د خپل لاس خپو خدمت د یو مسلمان رور. دا د جمعیت علماء اسلام 2 مقاصد دي، د الله د دین نفاذ او د مخلوق خدا خدمت. زما محترم ورونو، نن مونږ او تاسو په داسې حالاتو کې په دې وطن کې پاتې کیږو چې دلته تیر 8 میاشتو کې 4 کسانو په پاکستان کې د نبوت او د پیغمبرۍ دعوې وکړلې. په چترال کې بادشاہی مسجد کې د جمعې د تقریر د خطبې په دوران کې یو سړی بدبخته پاسېدو او خلکو ته وویل زه پیغمبر یم، په ما باندې ایمان راوړئ. پکار وہ 21 کروڑ پاکستانیان یک زبان ہو کر حکومت وقت نے مطالبہ کرے ہوئے جدی سڑی سر عام پانسی ورکا ولی زما استاد کور پا عزت چی سوک لاس پورتا کی اللہ دی نکی خوچی دا چا دا کور سوک زنانا مٹی زبوزی او دل پا لاس ورشی دے پا آغازای باندی ورلکا کرے علوزی نو چی ستا دا کور پا عزت حملہ وشی او تو سزا ورکے نو چی پشن گنبت پا عزت بانے حملہ وشی چی دا مدینی دا جانان پا عزت بانے حملہ وشی چی پا ختم نبوت بانے حملہ وشی بیا دا سی سڑیتا سخترینا او عبرتناک سزا چی کم دینو پا پاکستان کی دا پکار ہوا ورنکر لیشوا اضافی دا پارا 1991 کے قانون ناموس رسالت دا قومی اسمبلی او دا سینٹ آف پاکستان نا منظور شوے دے 1991 نا تر 2020 پورے 29 سال عرصہ کے 1500 FIR دا توہین رسالت کٹ شوی دی 1300 کسان پا حقی کی گرفتار شوی دی او پا حقی باندے مقدمی چلی دلی دی زد خپل عدالت نا پدی گیلا منیم چی پا دیار لسوا گستاخانو کی زما عدالت لا تر اوسا پوری یو گستاخ تم سزای موت نا دے ورکڑے حالانکہ دا قانون کی نکلی دی زنور سنو آئے ما زد دا گیلے لرم چی دا نبی علیہ السلام گستاخ تولی سزا نہ ورکے کسوک دا یو اداری خلاف خبر ہو کی چلتا دا یو عام پولیس والا سر چیڑ چاڑو کی پا ٹریفک پا سگنل باندے ولا سپائی سر سوک چیڑ چاڑو کی اگئی بغیر دا پرچین نپری گدی تازما دا وردے بہترامی اکرلا دا پاکستان دا ټول عزتونا دا پاکستان دا ټول منصبونا دا دا نبی علیہ السلام دا یو ویختن لگیشا گستاخانو تا ولی سزا نہ ملاوی او آغی نورستو پیخور کے طاہر ملعون را پیدا شو او اغد نبوت دعوی وکڑلا آغی نورستو پیا اسلام آباد بحریہ ٹاؤن کے سہیل نامی یو سڑی دا پیغمبر دعوی وکڑلا سرعامی پا ویڈیو کی ہوئی سرعامی پا ویڈیو کی ہوئی وی آئی ایم دی میسنجر آف اللہ ویزا دا اللہ پیغمبر مارے آگی نورستو پا 400 کی دا پختنو پا خورا باندے بشیر مستان پا نمانیو پلیت را پاسے دو او اغد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پشان اقدس کی گستاخی اکڑلا او اغوی چیزا نبی مازا پیغمبر مارے بیا پا دے 13 محرم کے اسلام آباد کے
आसिफ अली अलवी په نوم باندې یو سړی په لاؤډ سپیکر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د کفر نسبت کوي، هغه کافر والعیاذ بالله. ادارې دین خبر دي، دا ویډیو په سوشل میډیا چلیدلې ده، او هغه آصف علي علوي په دغه شپه باندې راتو رات د دې ځای نه پاکستان نه وباسل شوی دی او بهر ملک ته په حفاظت رسول شوی دی. او بیا په 10 محرم باندې په کراچۍ کې په ام جناح روډ باندې برسرعام په مجلس کې یو سړي په لاؤډ سپیکر کې په حضرت معاویه رضی الله عنه باندې لعنت ولېږلو، په حضرت ابو سفیان رضی الله عنه باندې لعنت ولېږلو. ستاسو په علم کې را لاہور کې په مان روډ باندې په کوم مسجد کې چې 1953 کې سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د ختم نبوت قیادت کو، په هغه جامع مسجد کې سبا قمر نومي اداکارا هغه په مسجد کې دنه په محراب کې ډانس وکړو، دا هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل کړل او په دې محفل کې 70-80% خلکو باغه ویډیو کتلی. د قائد اعظم سے په مزار کې یو سړی په چغه باندې ناره ولګوله، ته دومره په تیش کې راځي چې آی جی سن اغوا کې او په هغه باندې زبردستۍ سره اف آی آر درج کې. نو دا الله په کور کې چې دا ډانس شوی و، نو په دغه سبا قمر باندې چا اف آی آر کټ کو؟ ما ته وایې کنه زما محترم ورونو. په ډیره غازی خان کې جکل شانو مې یو قصبه ده، پاغه کې جاوید په نوم باندې یو قادیانی راولګید، د قران پاک پاڼې اوښلولې او هغه شلیدلو پاڼو نه جیبونه ډک کړل او په لار باندې تلو او ګندن علی ته د قران کریم یو پاڼه ورته ولا چې د کلی خلک په وروته او احتجاج شروع کو. حکومت وخت الټه پاغه احتجاج کوونکو خلکو اف آی آر کټ کړلې، ابل رسپسنه ټاپ پاکستان کې د واقعي خلاف احتجاج شوی دی. زه فرانس ته جاړم، زم فرانس ظلم وکړو، د فرانس وزیر اعظم صاحب ابل ورځ اعلان وکړو چې د فرانس په درو دیوار باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګستاخانه کارټونونه جوړ کړي او ساين بورډونه اویزان کړي او سکرینونه ولګوي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام کارټونونه په العیاذ بالله او چلوي. د چا کارټون جوړول تاسو نه تاسو کوم دا ګستاخی دا کو نه دا؟ اغه نبی مهربان د چا په مخ چې الله قران کې قسم خوري، اغه نبی مهربان د چا د سترګو ذکر چې الله قران کې کوي لا تمدن عینیک، د چا د تندو ذکر چې الله قران کې کوي عبس وتولى، د چا د ژبې ذکر چې الله قران کې کوي لا تحرك به لسانك. زما محترم ورونو، هغه عظیم هستی، هغه خپل انسان، داغه کارټون دا د فرانس په بلډینګونو باندې هغه اویزان کو، دا د 1.75 کروڑ مسلمانانو په ژوند باندې د خنجر گزار دی، دا په ټولو اسلامي ملکونو باندې د هغه لپاره د مرګ مقام دی. او بیا بالخصوص اسلامی جمهوریہ پاکستان چې په ټوله اسلامي نړۍ کې واحد اټمی طاقت دی، پکار دا د پاکستان پہل کړی وی او د فرانس سفیر یې د پاکستان د پاک خاورې د اسلام آباد نه په دغه ورځ باندې ملک بدر کړی وی او موږ نن مطالبه کوو چې د فرانس سفیر دا د پاکستان نه وباسي. او بیا پکار دا و چې په سرکاري سطح باندې اعلان شوی وی چې څومره فوډ آیټمز دي، څومره پروډکټس دي، څومره فرنچ کمپنیز دي پاکستان کې، هغه څومره اګریمنټس دي او معاهدات دي، هغه ټول معاهدات کینسل کا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د عزت په خاطر باندې. زما محترم ورونو، زموږ په خپل وطن کې دا حال دی چې موږ ګستاخان رها کو، آرام او اطمینان سره بهر ملک ته ور اولیږو، کومې آسیې ملعونې چې په څلورو عدالتونو کې اعتراف کړو. د هغې دپاره د یو ایس کمیشن ان ریلیجس فریډم د طرف نه تھریټ راځي پاکستان ته، د یورپین یونین د طرف نه دمکی راځي پاکستان ته، او بل ورځ جسټس ثاقب نثار باعزت طریقې سره هغه ګستاخ رها کوي او بهر ملکونو ته لیږي.
مدینه ته کم پیغامات روان دي د پاکستان په نبوت را له حمله تاسو کوي د صحابه او عزت را له تاسو کوي د جمعتونو به حرمتای را له تاسو کوي په خپل خزان له پپو زبانه مچ نه پرې دوي کرنل صاحب سره کرنل صاحب خزم بدمعاشه د څوک ورته نشي ویلې او ایس چو سے بو پولیس او انسپکټر سے بو فلان سے بو فلان سے بو هر سره د خپل شولډر د هغه په ګل باندې خفکیږي او د مدینه د جنان په ختم نبوت څوک خفغان ولا نشته دی دا څوک وفادار امتی نشته سیدت الله شاه بخاری رحمت الله علیه اغا پسن 1929 کې په دہلی په چوک کې د مسلمانانو یو اجتماع ته خطاب کو مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه موجود دی فرمائی وہی کل اما عائشہ دہلی کے گھر گھر جا کر دستک دے رہی تھی کہ مسلمانوں میری عزت کا کوئی پوچھنے والا ہے د نبی علیہ السلام بی عزتی شوی دا او راجپال یو سړی راجپال نوم یو سړی دی او د نبی علیہ السلام په ګستاخی کې رنگیلا رسول نوم کتاب لیکلی دی یو الگ پاسې دو وی شاہ جی یہ کام میں کروں گا دا غیلک نا علم الدین نمو اللہ شو خنجر رواغس او دا راجپال دا جہنم رسید کو راغ گرفتاری ورکلا قائد اعظم محمد علی جناح سے دو وکیل شو قائد اعظم محمد علی جناح سے دتوی وی ته صرف په کوټ کې دا یو بیان ورکړه چې ما دا کوم کار کړی دی هغه وخت کې زه هوش کې نه وم غازی عالم الدین چې جج ته مخامخ شو هغه ترنه تپوس وکړو دی ورته میں نے اپنی پوری زندگی میں اگر کوئی کام ہوش سے کیا ہے تو وہ ناموس رسالت کا دفاع ہے نو دمائی سزائے موت وخطو پس سبال دل سزائے موت دے پنن شپلا د د په دغه جیل باندې یو چوکیدار دی عبدالله تنوم دی دا واقعا هغه په خپل نوٹ کوي وی رات کے اندھیرے میں مجھے روشنی نظر آنے لگی غازی عالم الدین کے کمرے سے میں اس کی طرف چل پڑا میرے جاتے ہوئے وہ روشنی اوپر اٹھتی چلی گئی میں جب پہنچ گیا تو وہاں پر روشنی نہیں تھی غازی عالم الدین سجدے میں پڑا تھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ روشنی کون لے کے آیا تھا آپ کے پاس تو دوسرا بندہ ہے بھی نہیں اماتے چی چھوڑا یہ بات ہے میں نہیں تا تب سبا پانسی در قول کی گی یہ راز اپنے سینے میں چھپا کے نہیں جانا مجھے ضرور بتاؤ گے یہ کون تھا جو روشنی لے کے آیا تھا بدماتے ہوئی کہ یہ روشنی دراصل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ اس کا نور مبارک تھا میری ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے کل مجھے پانسی ملنے والی ہے اس کے ساتھ خلفائے راشدین بھی تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھ سے پوچھنے لگے عالم الدین ناموس رسالت کی خاطر پھانسی پہ چڑھنے سے ڈر تو نہیں لگ رہا امورتی نہیں حضور سرکار ڈر تو نہیں لگ رہا اماتے جی پھر میری ایک بات یاد رکھنا جب یہ لوگ آپ کو پھانسی پہ چڑھائیں گے پھانسی کا پھندا آپ کے گلے میں ڈالیں گے تو آپ کو ایک زندگی کی آخری تمنا کے لیے کہیں گے کہ آپ کی زندگی کی آخری تمنا کیا ہے اور دادا سزا موت ہر مجرم تو ویل کی گی کہ دشمن آخری ڈیمانڈ جیسے دے نوی تب ورطو گے جنور میں اس ڈیمانڈ نشتے خدا اللہ صلی اللہ کڑو نہ کلاو کی نوچہ اللہ صلی اللہ کڑو نہ کلاو کی تو پھر پھانسی کا پھندا پکڑ کر چوم کر سامنے والے جو بھی چوکیدار ہو جو بھی ملازم ہو اس کو گواہ بنا کے کہہ دینا کہ امت کو یہ بات پہنچا دو ناموس رسالت کی خاطر پھانسی کے پھندے چومنے والے امتی ابھی بھی موجود ہے یہ دیارت ادوار جہان و سردار مبارک کو فرمائل عالم الدین مال چرازی نروجہ پا خلبان راشا زبا دا کوثر پا غاڑا دا حوز کوثر پا غاڑا دا کوثر جام پلاس نیولے تا تا پا انتظار باندے والا گیا دا زوانانو
دا پاکستان مونږ دې دپاره غوښتلو چې دلته به زما جج په خپله باندې محافظ ختم نبوت او محافظ ناموس رسالت وي او زه به د ختم نبوت جلسې نه کوم. دا وطن ما دې دپاره غوښتلو چې زما د جرنیل سټیک دا به یوازې په دشمنان ملک باندې نه وي، دا به په دشمنان دین باندې هم د پاسه لټکتی تلوار وي. دا ملک مونږ دې دپاره غوښتلو چې زما وزیر اعظم دا به عاشق مصطفی وي، دا به عاشق رسول وي. زما محترم ورونو، مونږ افسوس سره دا وایو، مونږ تنې تنها په دې میدان کې ولاړو. د پاکستان قوم په هر څه احتجاج وکړو، خو په ختم نبوت او په ناموس رسالت کو خبره کې یہ مذہب کا کاٹ کھیل رہے ہیں. ولکه د ابوبکر صدیق یوازې زما دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې زما دی. د محشر په میدان کې به د نبی علیه السلام سره ته سترګې نه مخامخ کې. زما محترم ورونو، دا زمونږ فریضه ده، دا زمونږ ذمہداري ده چې مونږ د نبی علیه السلام د ختم نبوت او د ناموس رسالت دفاع وکړو به ان شاء الله که خیر شي. اوس د امریکای بادر د طرف نه ډیمانډ راغلی دی، غازی فیصل مونږ ته حواله کوي او بلاسفمی لاز د توهین مذهب قوانین ختم کوي. مونږ وایو خبردار، د ریاست واکمنو، بیوروکریټ، جرنیلان، ججان، وزیران، مشیران، مونږ ټولو ته اعلان کوو ستاسو د ټولو دا عهدې زمونږه په سر سترګو مونږ ته قبول دي، مونږ ته محترم دي او مونږ ته عزتمند دي. خو یاد ساتئ چې په کومه ورځ هم د ختم نبوت او د ناموس رسالت په قانون لاس اوچت کو، دا ریډ لاین دی زما او ستا ترمنځ راکاږل شوی، هغې نه وروسته به بیا د خپل عزت تمه بیا زمانه نه کړي چې د کومې کرسۍ نه د مدینې د جانان عزت سمبالښت نه کېږي. زه نه هغه کرسۍ پرېږدم او نه په هغه کرسۍ باندې ناست سړی پرېږدم. د نبی علیه السلام په مونږ ډېر حق دی. مونږ به په نره باندې د نبی علیه السلام د ختم نبوت او د ناموس رسالت او د ناموس صحابه دفاع کوو انشاءالله که خیر. او بیا دا پرون چې کومه واقعه شوې، مولانا رشید احمد صاحب وویل، څومره افسوس خبره ده. مولانا شیخ الحدیث مولانا رحم الله حقانی صاحب په جامع مسجد زبیریه کې ناست دی، د قرآن درس ورکو، مشکات شریفی کولاو کړی دی، د نبی علیه السلام حدیث وایي، مخامخ ورته طلبای کرام ناست دي، قرآن مخې ته پروت دی، مشکات مخې ته پروت دی، او دې درمیان کې بم بلاست کیږي، د قرآن پاڼه پې سوځېږي، د مشکات پاڼه پې سوځېږي، د طلباو د هغې د غوښو ټوکړې دا خلک د اسمان د چت نه راکوزوي او دا په تیلو کې بندوي. دا نبی علیه السلام ته د پاکستان نه تحفې روانې دي، دا مدینې ته خبرونه روان دي، دا مکې ته خبرونه روان دي. او زه افسوس کوم د اے پی ایس بچي هم زما بچي وو، ما په هغې هم هغومره خفګان کړی و. بچې وي، معصوم وي، بې ګناه وي، مظلوم وي، هغه هر څوک وي. زما ریاست ولې فرق کوي؟ اے پی ایس چې حمله وشوله، ټوله حکومتي مشینري په حرکت کې راغله. چیف اف آرمی سټاف صاحب تشریف راوړو، عمران خان صاحب وزیر اعظم نو تشریف یې راوړو، پرویز خټک صاحب تشریف راوړو، سیاسي خلک راغلل. اوسه پورې د هغې واقعي یوه نیمه ورځ پوره کېدو واله ده. زما محترم ورونو، د هغې دیني مدرسې د شهداو د خیر خبر تپوس پوښتنې دپاره یو حکومتي اهلکار نه راځي. آئی جی پی سے بیان ورکو، یہ چھوٹے موٹے واقعات ہیں. آئی جی پی سے وہ چستا بچے ہوئے او قرآن تناس ہوئے او پدې سے حال کې سا خطلے چې پسترګو کې د اوخ کو په ځای باندې وینې راغلي او تا ته مخې ته پروت وې او تا یې مخ نشوې پیژندلی او تا یې وجود نشوې پیژندلی. آئی جی پی سے ما بیا تا نه پوښتنه کړې وه چې یہ چھوٹا موٹا واقعه ہے، ولې د مدرسې د ماشوم بچي تا سره قدر نشي کولی؟ ولې ریاست فرق کوي؟ زه د دې ملک شهري نه یم، ما چېرته ته دویم نمبر شهري تسلیم کې، ته 1 نمبر شهري، زه 2 نمبر شهري یم. زما محترم ورونو،
دینه مخکې ډاکټر عادل خان صاحب شهید شو. ډاکټر عادل خان صاحب صرف دا تپوس وکړو جرنیل صاحب خو یو سړی د یو عام وردی والا کس توهین وکړي نو تاسو د هغې پوښتنه کوئ نو د ابوبکر صدیق صاحب په توهین باندې ټوله دنیا ولې خاموشه ده؟ بس دغه سوال د هغه دپاره جرم جوړ شو. بله ورځ دی الله رب العالمین له په وینو کې سور کفن ورډالۍ کو وروی لېږل. زما محترم ورونو دا وطن زمونږ دی، دا مونږ نه د فرنګیانو دپاره آزاد کړی نه د هغې د ایجنټانو دپاره آزاد کړی دی او مونږ د انګریزانو د چمچو ته وایو چې ورځ هم لږې دي بسترې مو انغاړی انشاءالله مونږ در روان یو که خیر. دا وطن زمونږ دی او په دې وطن باندې به قرآن والا او اسلام والا راج کوي انشاءالله که خیر. نن زمونږ مدرسو ته چټۍ راولېږلې چې د خپلې سیکورټۍ انتظام وکړي چې د سیکورټۍ انتظام زه خپل کوم. بچی زما په پرایویټ سکول کې سبق وي، علاج زه د پرایویټ اسپتال نه کوم، زه د ریاست نه تپوس کوم ته د کم مرض دوایي، زه دا بیلونه تاله سره در کوم، دا ټیکسونه تاله سره در کوم. دا ته زما نه دا فنډونه په څه کې راغونډې په کومه کاته کې ته ماله امن نشې راکولی، ته ماله تعلیم نشې راکولی، ته ماله صحت نشې راکولی، ته ماله روزګار نشې راکولی. زما د ملک 1 کروڑ نوجوانان په بهر ملکونو کې ناست دي. دا څلور زما بنیادي حقوق دي، امن، تعلیم، صحت، روزګار. دا څلور ته ماله نشې راکولی، ته زما نه ټیکس په کومه کاته کې اخلي. مدرسه کې به څه کې ټوپکمار به اوس بار ودروئ. زه په اسمبلی کې موجود هم 2014 کې چې دا قانون راغی، الحمدلله ما یې دفاع کړې وه. ما د ټولو تبلیغي مرکزونو د دې KPK د هغې د وکالت مقدمه لړاو کړې وه. نن چې په یو تبلیغي مرکز د پاسه مورچه نشته او مخې ته ټوپکمار نه دی ولاړ او د شبې جمعې دپاره د NOC اجازت نشته دی، الحمدلله د دې بل وکالت او د دې مخنیوی دا په اسمبلی کې الحمدلله ما کړی او ستاسو په دعاګانو سره مې کړی او الله راته فتح او کامیابي را نصیب کړې وه. نن بیا هغه چټۍ په مونږ پسې راولېږلي. مونږ کلیر کټ ورته وایو ریاست کې اول مونږ ته خپل حیثیت ښکاره. زه د دې ملک شهري یم، کو زه د دې ملک شهري یم، ما ته امن راکول ستا ذمهداري ده، ما ته سیکیورټي راکول ستا ذمهداري ده. یا به کلوز کې سیکیورټي د IGP صاحب ته ووایه ته هم سرکاري پولیس نه استعمالې، ځان له پرایویټ ګارډ وګوره. د چیف سیکرټري صاحب ته ووایه ته هم سرکاري پولیس نه استعمالې، ځان له پرایویټ ګارډ وګوره. د وزیر اعظم صاحب او وزیر اعلی صاحب ته ووایه ځان له پرایویټ ګارډز وګوره، د ملک پولیس به نه استعمالې. نو چې کوم قانون د هغه دپاره دی هغه قانون د ما دپاره کو بسر و چشم ماته منظور دی. خو کو داسې چې زما په سر پګړۍ ده، په مخ مې ګیره ده او مخې ته مې مشکات او قرآن پروت دی او ته ماته زما بنیادي حقوق نه راکوې، نو زه به ستا د هغې پلار من دا خپل بنیادي حقوق اخلم. زه به ستا په ګریوان کې لاس ورچوم، زه ستا نه د خپل حق تپوس کوم، زه سوال نه کوم درنه، زه درنه د خپل حق تپوس کوم او دا حق به په رضا راکوم، چې په رضا یې نه راکوې په زور او په جبر به یې درنه اخلم. جمعیت علماء اسلام همیشه دپاره د جرأت سیاست کړی دی، د دیني اقدارو، د دیندارو، د اسلام پسندو، د مدرسو، د تبلیغي مرکزونو، د شاعر الله د هغې د دفاع سیاست یې کړی دی. موږ برسریان دا خبره کوو او په ښه په ذمهدارۍ سره دا خبره کوو چې سټیټ او ریاست په خپلې فریضې او خپلې ذمهدارۍ پوره کوي. شیخ رشید صاحب د نن نه 3 ورځې مخکې بیان ورکړي پېښور میں دھماکہ ہو سکتا ہے او بل ورځ دھماکه کیږي. شیخ رشید صاحب نم دا تپوس به کوو چې سورس راته وښایه تا ته اطلاع چا درکړې ده، دا سړی زما غل دی او که ته ما ته سورس نه ښایې زما مجرم ته یې. زه به د عوامو په عدالت کې تا شاملې تفتیش کومه. نن خو ستا په لاس کې اختیار دی، وکړه چې څومره در پکې زور یاده وکړه. خو که ستا دا خیال وي چې د دې دا علما به زه دباو کړم نو دا د دیوبند بچي دي، دا د حضرت مدنی بچی دي. حضرت مدنی ته چې په خالق دینا حال کې فرنگی جج ہوئے وی جرم کی سزا معلوم ہے نو هغه د خپل سر مبارک دا پگڑے داسې کړل ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی سزا سزا موت ہے، لیکن جب میں دیوبند سے نکل رہا تھا تو شیخ الہند نے مجھے یہ دستار بھی دیا تھا اور مجھے فرمایا تھا کہ یہ آپ کی دستار بھی ہے اور یہ آپ کا کفن بھی ہے. میں کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. مونږ رضوانیان یو کفن په سر ګرځو. خبره خلاصه شوه. د الله رب العالمین د دین دپاره هر څه قربان دی، خو د الله په دین باندې هېڅ قسم کمپرومایز او سمجھوتې ته تیار دی.
الله تبارک وتعالى دې د ستاسو د جمعیت علماء اسلام دا مهنتونه او دا جدوجهد دا باراور کی او د ټول ملګرو نه یو ګیله دا کوم چې د جمعیت علماء اسلام د اجلاساتو د جمعیت علماء اسلام د اجتماعاتو هغه له موږ ثانوي حیثیت ورکو موږ هم خادم مخکې کوو موږ تاڼه تحصیل او دفتر مخکې کوو موږ خپل د روزمره معمولات مخکې کوو وایي چې فارغ شون بیا به د جمعیت علماء کار لرا شو د الله دین به مخکې کوئ دا به وروستو کوئ نه د الله دین به اولی حیثیت ورکوئ ثانوي درجه به نه ورکوئ د جمعیت علماء کار مخکې او د دنیا روزګار ورپسې وروستو چې کله د دې نه فارغ شم نو بیا به دنیا ته وزګارېږم دا نه چې د دنیا نه فارغ شم نو جمعیت علماء ته به ځان وزګاروم جمعیت علماء اسلام ملګرو په دې وخت کې د دې دور د فرعون اکبر د امریکای خلاف جمعیت علماء اسلام په جهاد اکبر کې مصروف دی او تاسو د هغه جهاد اکبر د صف اول مجاهدین یې الله رب العالمین د خپل نصرت او خپل حمایت زموږ سره شامل حال امونګه د خپل قائدینو په आवाज باندې هر وخت لبیک ویل دي اوس هم موږ یو شډول جوړ دا هغه شډول ته هتبا د فرانس د دغه ظالمانه فیصله خلاف او په مدرسه باندې د دې اٹیک خلاف مونږ په بنیر کې د روزانه په بنیاد باندې پر روانه هفته کې احتجاجي مظاهره کوو ان شاء الله که خیر نن خو بداشي دا اوس با د دوانه مخکې ان شاء الله مونږ بهر اوزو الته په دې روډ باندې دعا وکړو او تاسو نو په ولاړه باندې صرف دا دوه قراردادونه منظور کو تاسو الته کوم ملګری اوزي لږونه بچ کم نه یو بل فاصله کې ودرېږي او دا غنه ورسو ان شاء الله زمون بچ کم دینو د جمعې په ورځ باندې 25 اکتوبر باندې د جمعې د مانځنه ورسو په غدیزو کې احتجاج یو په دې عنوان باندې د فرانس د ګستاخانه خاکو خلاف او مدرسه باندې د حمله خلاف او بیا به د خالی پور سار 10 بجې په سلارزو کې وي او ماسپخین به 2 بجې دا به ان شاء الله په خودخیلو کې وي بیا 1 نومبر باندې په چغرزو کې وي 3 نومبر باندې په چمله کې وي 6 نومبر باندې په بګاګره کې وي او 5 نومبر باندې په تور ورسک ملګری د جمعرات په ورځ او احتجاجي مظاهره تابع کړي کوم ملګری چې دلته ذمہ دار ناس دي شیډول تاسو واورېدلو تنظیمي تور به تاسو ته دا سرکولر او دا شیډول دا به تاسو ته ان شاء الله کنوي کیږي خپل ژوند کې د نبی عليه السلام د عزت لپاره 5-10 منټ مونږ او تاسو وباسو په نبی عليه السلام باندې ډیر څه قربان شه دا 15 منټه یا 10 منټه دا اس خبره هم نه ده الله رب العالمین دې دا زمونږ او تاسو نن نه اجتماع په دې اجتماع کې مهنت کوونکی په دې کې پیسې لګونکی په دې کې شرکت کوونکی د ټولو د اخواره مهنتونو دی الله رب العالمین په خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي او موږ د دې نه ټول اجتماع د دې دیاړي د الله نه صرف د یوې خبرې په شکل کې غواړو چې د نبی عليه السلام سره د وفادارۍ په برکت دی الله رب العالمین د نبی عليه السلام شفاعت د ټولو شرکاو ته نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول ملګری